पंजाब एग्रो दे 5 रिवर ने पाई ऐसी धमाल, ऑर्गेनिक फार्मिंग दी ओ कीती कायम मसाल। इस ऑर्गेनिक खेती नू आओ सर्टिफाई कराइए, आटा चावल किन्नू दलिया इस ब्रांड दा खाइए। ए जैविक खेती उत्पादां दा नहीं है कोई मेल, हल्दी छोले बासमती कनोला सरों दा तेल। ओ जहरा मुक्त दा खेती वीरो आ जो रले अपनाइए, अपने सोहणे पंजाब नू मुड़ तंदुरुस्त बनाइए, मुड़ तंदुरुस्त बनाइए। आम किसान नू बनावे हाई अचीवर पंजाब एग्रो दा 5 रिवर। पंजाब एग्रो दा हफ्तावारी प्रोग्राम 5 रिवर्स लैके मैं बालमुकुंद शर्मा एक बार फिर तुहाडी सेवा 'च हाज़र हाँ। किसान दोस्तों, बारिश या मॉनसून का मौसम आ ते साडे किसान वीर जिहड़े आ वो बासमती दी लवाई हुणे मुकम्मल करके हटे आ ते नरमा जिहड़ा साडा वो इस वेले फ्लावरिंग या फुल्लां दी स्टेज ते पहुँच चुके आ। ये साडियां दोने फसलां काफ़ी अहम आ, क्योंकि सरकार भी इस गल ते जोर दिंदी आ कि असीं झोने हेठ रकबा घटा के बासमती घट पानी लैंदी आ ते नरमा इत्ते जोर दईए। साडे किसान वीरां ने बहुत चंगी तरह साउथ पंजाब नरमा ते साडे किसान वीरां ने जिहड़ी बासमती आ उहदी भी बिजात कर लई आ। ते असीं अज तुहाडे अगे जो विशा परोस रहे हैं वो आ बासमती ते नरमे दा वध झाड़ लैण लई खादां दी सुचੱਜੀ वरतों। ते तुहाडे मोहरे जो माहर अज मैं रूबरू कराने ने, तारुफ करा देवां पंजाब सरकार के खेती विभाग के जॉइंट डायरैक्टर जो खादां के विषय नूं देखदे आ, यानी जॉइंट डायरैक्टर इनपुट, वो इंचार्ज ने खादां दे, मेरी मुराद है डॉक्टर बलदेव सिंह जी। तो इस विषय ते क्योंकि अहम विषय वा, असीं बेनती की PAU के सॉइल्स भूमि विभाग के मुखी जो खुद एक बहुत उगे साइंटिस्ट ने और इस विषयों के माहर ने, मेरी मुराद है डॉक्टर OP चौधरी जी। मैं डॉक्टर साहब तुहाडा वेलकम करना, बलदेव सिंह तुहानूं जी आया करना। तो गलबात शुरू बलदेव सिंह तो करते हैं भी जदों आपां नरमे की गल करते हैं बलदेव सिंह जी, तो पंजाब के किहड़े मुख इलाके आ जिथे नरमा बीज हुंदा ते किन्ना कुं रकबा दे हेठ आ? बिल्कुल शर्मा जी, साडे दक्षिण पश्चिमी जिले नेगे जिन्हां दे विच फाजिलका, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा ते मोगा, फरीदकोट, बरनाला, ईवन संगरूर का हिस्सा जिहड़ा इन्हां जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नरमे कपाह की खेती जिहड़ी आ काफ़ी हुंदी आ। जे असीं इस साल की रकबे की गल करिए तो 3,20,000 हेक्टेयर रकबे दे विच नरमे कपाह की बिजाई की गई आ। सो जिहड़ी आ फिलहाल फसल जिहड़ी आ नरमे कपाह की सारे पंजाब दे विच बहुत वधिया खड़ी है। बहुत चंगी गल आ। 3,20,000 हेक्टेयर जिहड़ा असीं नरमे थले बीज चुके हैं। तो मैं डॉक्टर चौधरी तुहाडे वल ही आ रहा भी जिहड़े किसान भरा वा बेसल डोज तक पा चुके आ। अप्रैल एंड या मई में नरमे की बिजाई शुरू हो जाती है। हुण तां नरमा सुख नाल फुल्लां ते हैगा। तो तुहानूं मेरी बेनती हैगी कि जदों असीं नरमे दा जिहड़ी हुण स्टेज हैगी आ, इस स्टेज के उपर असीं वध झाड़ लैण वास्ते की सिफारिशां करदे आ खादां संबंधी? हाँ शर्मा जी, ये मुख्य मुद्दा यह है भी जो असी नाइट्रोजन की गल करते हैं तो जी दूजी इंस्टॉलमेंट है वो असी फ्लावरिंग के स्टार्ट से फुलों के स्टार्टिंग च पानी है। दूजी किस्त जी? दूजी किस्त वो असी आलमोस्ट पा चुके हैं हुण तक। ठीक है जी। तो हुण अगों ध्यान रखना जो 50% तो फुल ज़्यादा आ जान तो उदों कई बारी बूटे की जी पोटाशियम की तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट वध जाती है। तो उन्होंने मुख रखते हुए यूनीवर्सिटी ने सिफारिश की है कि पोटाशियम नाइट्रेट कि जोड़ा कि 13,045 मार्केट से उपलब्ध है, वो 2% के स्प्रे किए जान 2 तो 3 एक हफ्ते के वक्फे से। वो जो स्प्रे है वा वो तुसीं रिकमेंड करते फार्मर नूं कि वह जी पोटाशियम नाइट्रेट हैगी आ 13,045 वो घोल के छिड़का करे 2%, मतलब 2 किलो 100 लीटर पानी घोल के पाना ही है। तो जो 50% तो फुल उपर बन आ जाए। ये बहुत किसान दोस्तों मैं बेनती करता हाँ भी तुसीं जे कापी पेन ले लिया करो तो मारां दी गल्लां जिहड़ियां आपां भुलदे नहीं, नोट कर लिया करो। जिवें डॉक्टर चौधरी ने दस्सिया कि नरमे विच असीं 13,045 2% आ उहदी स्प्रे जरूर करिए। तो मेरे याद है बलदेव सिंह जी, असीं मार्कफेड वालों कैंप लाउंदे हुंदे सीगे, 13,045 स्प्रे कराउणी, किसानां ने बड़े खुश हो कहना भी साडा जिहड़ा नरमा इहदे नाल ड्रॉपिंग घट गई, साडा झाड़ वध गया। तो तुसीं दस्सो हुण गल मैं बलदेव सिंह तुहानूं जाणना चाहुंदा कि नरमे की फसल वास्ते 13,045 जिहड़ा वो किसानां नूं उपलब्ध किवें आ, प्रबंध किवें कीते उहदे?
ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਜੇ 1-4 ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਝਾੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 13-045 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੇਅ 4 ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 13-045 ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 13-045 ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ 13-045 ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ? ਘੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਜਾਂ 3 ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਰੈਡਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 1% ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, 2 ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਰੈਡਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਸਪਰੇਅ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ 1%, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ BT ਕਾਟਨ ਪਹਿਲਾਂ BG1 ਆਈ ਆ, ਫਿਰ BG2 ਆਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਮਗਾਲਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਆਉਣਗੇ 50% ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਰਮੇ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਨਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਵਿਲਟ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੀਮਾਂ, ਸਰਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਨੇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ 5-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾ। ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਲਕਿ ਕਿ ਜੇ ਨਰਮਾ ਸਾਡਾ ਸੁਖੀ ਸੰਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਝਾੜ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬੇਲੋੜੀ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਾਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਕਸੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਹ ਵਾਧਾ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਟਿੰਡੇ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੀਫੋਲੀਐਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ 300 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ 60 ਤੇ
60 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 75 ਦਿਨਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਬੂਟੇ ਦੀ ਉਹ ਵਾਧੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡਿਆਂ ਬਣਨ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਦ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਆ ਵੀ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬਜਾਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦੂਜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨਾਲੋਂ, ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 50-55 ਦਿਨ ਦੀ ਹਰੀ ਖਾਦ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1509 ਉਹਦੀ 54 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਾਦ ਹੈ, ਉਹ 27 ਕਿਲੋ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 27 ਕਿਲੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ 3, 4, 5, 7 ਜੀ, ਤੇ ਪੂਸਾ 11, 21, 17, 18 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ 36 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 18 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਪਲਿਟ ਜਿਹੜੀ 18 ਕਿਲੋ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ 386, ਬਾਸਮਤੀ 370, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, 18 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 9 ਕਿਲੋ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੇ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਰਸ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਦੋਂ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੌਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਮਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ PAU ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੱਸੀ, ਸਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਗਾਂ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰੀਰ, ਹੌਸਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਹਾਈ ਅਚੀਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ 5 ਰਿਵਰ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 5 ਰਿਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ,
ਖੇਤੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਚੰਗਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਕ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ 5 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ 9 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਏਕੜ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਜੀਵਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਕ ਕਾਰਬਨ 0.4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 25% ਵੱਧ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ 0.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਤੱਤ 20 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤ, ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੱਧ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਵੱਧ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਹਾਈ ਅਚੀਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ 5 ਰਿਵਰ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਡੈਮੋ ਪਲਾਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੱਸੀ, ਸਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਗਾਂ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰੀਰ, ਹੌਸਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਹਾਈ ਅਚੀਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ 5 ਰਿਵਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਤਵੀਰ ਸੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਰਿਵਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂਬੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ PAU ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਝੜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਤਝੜੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਲੂ, ਕਣਕ, ਰਾਇਆ, ਗੋਭੀ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਮੱਕੀ, ਪੱਤ ਗੋਭੀ, ਮੂਲੀ, ਮਟਰ, ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਲਸਣ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਲਈ COPB 92, CO 118, COJ 85, COPB 95 ਅਤੇ COJ 64 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ 30 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਲਈ 3 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 20,000 ਪੱਛੀਆਂ ਜਾਂ 4 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 15,000 ਪੱਛੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਾਈ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੋ। ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਵੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੋਕੜੀ ਫਸਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੋਈ 96,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੌਖੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਫਰੀ ਸੂਰਿਆ, ਕੁਫਰੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ, ਕੁਫਰੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਪੁਖਰਾਜ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਕੁਫਰੀ ਸੰਧੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਕੁਫਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ, ਕੁਫਰੀ ਜੋਤੀ, ਕੁਫਰੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਬਹਾਰ ਮੁੱਖ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਕੁਫਰੀ ਚਿਪਸੋਨਾ 1, ਕੁਫਰੀ ਚਿਪਸੋਨਾ 3 ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਫਰਾਈ ਸੋਨਾ ਪਦਾਰਥੀਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ 160 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 20 ਟਨ ਰੂੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 165 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ, 155 ਕਿਲੋ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਾਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਪਾਵੋ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1 ਏਕੜ ਲਈ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 40 ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਵਰਤੋ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਹੋਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਜ਼ 5 ਰਿਵਰ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਹਾਈ ਅਚੀਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ 5 ਰਿਵਰ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਰਿਵਰਸ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ 5 ਰਿਵਰਸ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵੀਰੋ ਆ ਜੋ ਰਲੇ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਈਏ, ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਈਏ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਹਾਈ ਅਚੀਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ 5 ਰਿਵਰ।